जगदोनन्दनाय सुगन्धितनय शरवणनाथाय नमो ओम नमो भगवते जगदोनन्दनाय सुगन्धितनय शरवणनाथाय नमो ओम नमो भगवते जगदोनन्दनाय सुगन्धितनय शरवणनाथाय नमो। आजिर यही पवित्र सतसंगे मु सर्वप्रथम से चरमनाथ चरम पाणी चरम थर चरम पाद से जरिया कलिया स्वर्ण क्षेत्राधीशंग पद्मपाद पीठरे शतकोटी बार साष्टांग प्रणाम निवेदन करुछि। तत्परे सतसंगे उपस्थित थिबा समस्त ब्रह्म जिज्ञासु सदात्मा दिव्यात्मा गुरु भ्राता गुरु भक्ति मानव मोर सादर सश्रद्ध सप्रेम गुरुस्वामी गुरुस्वामी गुरुस्वामी। विशाल विश्वस्य निधान बीजं वीर संतान चरमरे मोर कल्याण देली तुते चिर संतोष लाभरे तुली साधनारे अनुरते धर्मनंदन चरमरे मोर ये धराधारे अवतीर्ण होइते मध्यरे 15 कोटी सोपान अतिक्रम करी 16 सोपान पाद दे मोर वार्ता सहर नगर पुर पल्लीर घरे घरे द्वारे द्वारे शत सहस्र अनुवादों कान पकाई मुझे तोर अंतःस्थल को लक्ष्य कर दुख पाऊँ कहीं जान मोर प्रवक्ता साजे मोरी कथा अन्य मान कही तू तोर प्रिय श्रोता मान जो आदर अभ्यर्थना और प्रशंसार बाणी शुणुछु पाऊछु तद्वारा तू अंतःकरण गर्व अहंकार और बड़पणिया क्रमशः फल हो गला
यह मोर दुखर कारण एथर बुझलु तो ठारे गर्व अहंकार शोभा पाइनारे धन पूर्वर मते बारंबार चेतई दे कहिछि परा गर्व अहंकार परमार्थ पथरे कंडा सदृश प्रकृत अर्थरे परमार्थर अंतरे लेश मात्र गर्व अहंकार नथा लोभ मात्र बड़ पड़िया रहे प्रकृत परमार्थी अणुमात्र सम्मान खोजे कारण ए सब अनित्य एपरी अनित्य भाव तरंगरे भासी बुलिले नित्य सत्य सनातन संधान जे पाई परिबु नहीं यह कोन तू जानु अन्य मानक एक कथा केते सुंदर भाव रे बुझाई कहूछु हेले निज बेल को भूली जाउछु कि करी दे पाया वही देउठाउ परको बुद्धि नदी सही घर काहे के परि विलक्षण तो थारे देखा जाउछि जानु कारण तो मुहर कथा मुहरे ही रही जाउछि ताहा तोर आचरण सिद्ध होई नहीं आचरण न करी उच्चारण कले तो कथा अन्यमानक उपरे सुदूर प्रसारी चिरस्थायी प्रभाव किपरि पकाइबो भाबनु थरे तू निश्चय जानिछु जे मु निष्क्रिय भावर अभाव रे निष्क्रिय किंतु मोर प्रिय संतानर भाव रे मु सक्रिय मोर प्रिय संतानर भाव को सक्रिय करी सही भावराजर सक्रियता मध्य मु मोर कार्य बाहिनी जाइथा फलरे मोर सक्रियतार गुण आदर्श महिमा सुरुचि आदि संतान मानकर चरित्र आचरण और कर्म रे उद्भासित और प्रतिबिंबित होई सेमानकर नूतन संस्कार करे एहा द्वारा संसार रे समस्त धर्म कर्म संपादित होइथा धनरे अहंकार रूपी राक्षस आयताधीन हेबु नहीं जानिनु कि अहंकार मते निशेष करिदेव संसार बाहरी आसी कुरुक्षेत्र रे पदार्पण कलु कर्मयोग ध्यान धारणा कलु तो श्री श्री गुरुस्वामी प्रदक्ष सेवारे निजकु निजे नियुक्त कलु तथापि किपरि सेही अहंकार दानव तो मध्यरे वंश विस्तार करि चलिछि मने रखिथिबु जणे जने पारंगम हेले मध्य गोटिए मात्र लीलार अधिकारी भाबी देखिलु गोटिए मात्र फूलरे कोन मालाटिए तयारी होई परिबो कि सुंदर मालाटिए तयारी करिबा पई अनेक गुड़िए सुवासित फूलर आवश्यक सूताटिए आवश्यक गुंथिबा पई जने माळी आवश्यक ताहेले सिना मालाटिए प्रस्तुत होई परिबो सेही मालाटी दियंकर मन लाखी होई परिबो दियंक गळारे सुधा पाइबो नुहे यह मध्य सत्य जे फूल फूल मध्यरे रंगर बासनार गढ़नर सौंदर्यर तारतम्य अवश्य रही रूप गुण गढ़नरे स्वतंत्र हेले मध्य ताहा दियंकर भोग्य तेणु एथिरे स्थान बड़ अहंज्ञान भेदाभेद परआपणार प्रश्न उठुछि किपरि बरं परस्पर मध्य ऐक्य भाव करी संहति रक्षार भाव ही सर्वांग सुंदर शरीर सौंदर्य कहा नहीं बाह्य अंग प्रत्यंगर साजसजा पोशाक परिच्छद अलंकार आदि शारीरिक सौंदर्यर प्रकृत मापकाठी नुहे तुमर अंतर्निहित भाव तुम अंतःकरणर गुण तुमर सुंदर विचार बुद्धि तुमर सरल निष्कपट आचरण तुमर कोमल मधुर भाषा ही तुमर नित्य सौंदर्य एही नित्य सौंदर्य को ही आमे उपभोग करू मने रखिथिबु बाह्य सौंदर्य अनित्य सेही अनित्य क्षणभंगुर सौंदर्य नरक तुल्य आमे ताठारु बहु दूर रे तमर पहुंच चरम रे दश मदकर नीति गुड़ी को प्रतिदिन संध्या सकाळे मानस पाठ करी मुखस्थ करूनु कि धारा धरिबा परठारु आज पर्यंत 10 गोटी नीति मध्यरु कोनसी गोटी नीति को आचरण सिद्ध करूनु कि ए संपर्क रे हमर बाणी के पुणी थले स्मरण कराई देछि या को सब बळे मन रे चेतन रखी चलुथु रे धन मुद दिए जहा ताहा मुदक दश मुदक को साधी साधक नीरव निश्चले आनंद लभे मुक्त जीव सेहु स्थूल भवे तू परा संदेश पुत्र नहीं छुले धन संघरे रहिबु संघरे रहिबार नियमावली हेउछि 10 मुदक
ସେହି ଦଶମଦକ ସାଧନ ନ କଲେ ସଂଘରେ ରହିବାର ମାନେ କିଛି ହୁଏ ନା ରେ ଅଙ୍କରତନ। ସାଧନ ନ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ତୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଭୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପିବୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ। ପରଶ୍ରୀକାତର ବା ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଏବଂ ହିଂସ୍ରକ ହେବୁ ନାହିଁ। ଅହଂଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ସଂଲଗ୍ନ କରି ସାଂସାରିକ ଭାବ ଲଗାଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ନୈରାଶ୍ୟର ତୀବ୍ର ଦଂଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦାସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁ ମିଳାମିଶା କରି ବିକୃତ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବୈକଲ୍ୟରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବହୁ ମିଳାମିଶାରୁ ଦେହଭାଷା ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବି ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ମହାଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ତୋ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବୁ ରେ ବାପ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ। ବରଂ ତୋର ଯାହା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଇଦେ ରେ ବାବୁ। ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଦେଖିବୁ ସବୁ ତୋର ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସଂଘ ଅର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥିବୁ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ସଂଘରେ ତଥା ସତସଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାଖା ସତସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସତସଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେବୁ। ନିଜର ଅହଂଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚଳିବୁ। ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଗ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବୁ। ନୁହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ କିପରି? ଶ୍ରୀପଦକୁ ଛାଡ଼ି ପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଓ ମନୋନୀତ ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନେବୁ। ଆମର ଆଦର୍ଶ ପରା ସହି ପାରୁନଥିବୁ, କହି ପାରୁନଥିବୁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେଉଥିବୁ। ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯିବୁ ଯେ। ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସାନ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସାମ୍ୟ ନୀତି ମାନି ଚଳିବୁ। ଏ ସକଳ ମାନି ଚଳିଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମାନି ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବୁ ରେ ବାବୁ। ସର୍ବଦା ଏକମୁଖୀ ହେବୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ମନଟି ଥୋଇଥିବୁ। ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ। ବିଦ୍ୱେଷୀ ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହରେ ଅବଗାହୀ ହେବୁ ରେ ଧନ। ଏ ହେଲା ଦଶମଦକର ନୀତି। ଏହାକୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଚରମର ପୃଷ୍ଠା 34 ନମ୍ବର ଚରମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚରମରେ ଧନ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ଚରମରେ ଧନ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ତୋ ପାଇଁ ଗଣନା ମୋର ବିପରା। ଭଗବଦ ପୂରଣ
କରୁଛି ଗଣ ଅକାଳ ଟାଣିବୁ। ଚରଣରେ ଧ୍ୟାନ দিব, ମନକୁ ବିକୃତ କରିବୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। এই ইহলোকে সবু কথা ସବୁଦିନେ ସବୁ ମତେ ଏକାପରି ହୋଇନଥାଏ ପରା। ଏ ପରା ମାୟା ଜଗତ, ଏଇଠି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତେଣୁ ଅସତ୍ୟ ସନାତନ ନୁହେଁ। ତୋ ପିତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସନାତନ ପୁରୁଷ, ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷ, ଧର୍ମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତୁ ଧରେ ଧର୍ମ ନରେ ନନ୍ଦନ, ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲୟ ଲଗା। ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଇହଧାମରେ କେତେ ଉତ୍ଥାନ କେତେ ପତନ ଘଟି ଯାଉଛି, ଘଟିବ ଅବଶ୍ୟ, ଏପରି ଘଟେ ପରା। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ପଦ୍ମପାଦରେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୟ ରଖ। ଶତସିଂହର ଶକ୍ତି ତୋରି ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି। ତୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଧର, ସେଇ ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତୁଏ ଧରାଧାମରେ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବୁ। ଚରମରେ ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ ବଳାମାଳି, ବିବ୍ରତ ହେବୁ ନାହିଁ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ଆଦୌ ହେବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଏସବୁ ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଲହୁ ଲୁହ ପିଇ ପଦ୍ମପାଦରେ ଲୟ ରଖି ତୋତେ ଦେଇଥିବା କାମ ନିରଳସ ଭାବରେ କରିଚାଲିବୁ। ଆଦୌ ପଛକୁ ଭୁଲି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବୁ। ପଛ ଇତିହାସର ପିଛିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆଗକୁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲି ବସିଲି। ମୁଁ ପରା ତୋର ପାଖେ ପାଖେ ଅନବରତ ରହିଛି ରେ ବାୟା। ମୁଁ ତ ହୃଦୟ ଦେଶରେ ଖେଳୁଛି ରେ। ମୁଁ ତୋତେ କରୁଣା କରୁଛି, ଏତିକି କରୁଣା କରୁଛି ରେ ଧନ, ତୁ ଆମ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବୁ। ତୁ ଆଦୌ ପାଟବଣା ହେବୁ ନାହିଁ, ପାଟବଣା ହେବାର ଢଙ୍ଗ ତ ତୋ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ପାଟବଣା ହେବୁ କାହିଁକି? ଧାରା କୌଶଳ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଧାରା ଧରି ଧରାଧାମରେ ମାୟା ଜାଲରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ନତୁବା ନୁହେଁ। ତୋର ସକଳ ଅଳି ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି, କଥା ଦେଉଛି। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ରେ? ଥରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କର। ଦୃଢତା ଥିଲେ ପରା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ହେବ ଶାଖା କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସହୋଦର ମନେ କରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। କ୍ଷେତ୍ର କଥା, ସଂଘ କଥା, ପରିଷଦ କଥା, ଏପରିକି ପରିଷଦର 8ଟି ଅଙ୍ଗ ବା ସଂସ୍ଥା କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ସତସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ମାନ ଅଭିମାନକୁ ପତଳା କରି ପବନ ପରି ବୁଲେଇ ଦେବୁ। ଦେଖିବୁ ତୋ ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବୁ। ଛଳନା କରିବୁ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ରଚନା କରିବୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଭରିଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସତତ ସଜାଗ ସତର୍କ ରହିବୁ ରେ। ମୁଁ ତତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ଏତିକି କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ରେ ରଙ୍ଗରତନ। ତୋ ଚଲା ପଥରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବର୍ଷି ଯାଉ। ତୁ ମୋର ପିୟୁଷବାଣୀ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ କୋଳକୁ ଫେରିଆରେ ଗାୟା। ଆଜି ଏତିକି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ପିତା।